ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, सत अरख गछर चेर जे भली भाबरे तंतुक्त लाभ आपण मन को प्रदान करिथाय ता ठारू काही गुणरे एही वृक्षर चेर धारण रे होइथाय, जाकि मु आज आपण को एही वीडियो रे यार गुरुत्वपूर्ण तथ्य किछि शेयर करूची। एही वृक्षटिरे आपनकर त्रिदेवेश्वरंकर वासस्थान थाए एवं बहु अदृश्य सत्ता माने एही वृक्षरे रही थांती, जाद्वारा कि एहार चेरकु केवल एक सहज विधि मते धारण करिया मात्रे आपनकर सकल इच्छा पूर्ति घटी थाए। आपण धन धान्य रे उन्नति करिवा सह एक महान यशस्वी होइथांती। आपनकर प्रतिभा दिनकु दिन एभली विस्तार स्तर को जाए। आपण सामाजिक प्रतिष्ठा आनिबा सह दैनंदिन जीवन रे बहु लोक आपनकर संगे मिलन होइकरी आपनकर परामर्श नै थांती एवं एही सब क्रिया आपन को एही इह जगत रे अमर कर रखिबा सह आपनकर परलोक प्राप्त होला परे मध्ये लोक माने आपन को झुरिया पे लागंती। एक महान तंत्रोक्त वृक्ष एहार मूले रे स्वयं ब्रह्माजींकर वासस्थान थाए, मध्यस्थल रे श्रीहरि विष्णुंकर एवं अग्रभाग रे देवदेव महादेवंकर वासस्थान थाए। माता पार्वतींकर स्वेदरु उत्पन्न एही वृक्ष रे माता लक्ष्मींकर मध्ये वासस्थान रहिछि। बहु अदृश्य सत्ता माने एही वृक्ष को घेरिकी रही थांती। अतएव एही वृक्षर जड़टी को धारण करिया मात्रे आपनक भितरे एभली एक तेजस्वी प्रतिभावान व्यक्तित्व जन्मी थाए, जहाँकि आपन को अनेक सुफल प्रदान करिवा सह आपन को एक आध्यात्म दुनिया को नहीं जाई थाए। जहाँकि जत्किंचित भावरे एही वीडियो भितर जेतिकी मोर समयर परिसर मु तारी भितर ही किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य आपण मानक प्रदान करिवि, जे भली कि आपण किसी उन्नति हेई परिबो एवं कल्याण हेई परिबो। एवं एठी ऊपर आपण जदि विशेष भाव में जानिबा को चाहंती ते मते वीडियो को देखि सारला परे एहार परवर्ती संस्करण पे अनुरोध कले मु एहार एक विस्तार रूप आपण को आगे परिवेषण करिवि। तबे एही मूल्यवान तथ्य को आपण को सह बांटिबा पूर्वरु एठी समस्त नूतन दर्शक मान को अनुरोध जो माने प्रथम बार करके चैनल पाठ दैचंती समान चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करे नियंतु। तबे फ्रेंड्स, आपण मन तो निश्चित भाव में वृक्ष को चिन्हि सारिबेनी। ये वृक्षटी होउची आपनकर बेल गछ। बेल गछ होउची शिवंकर महाप्रिय एवं ए बेल वृक्षर तो अनेक चमत्कारी आयुर्वेदिक गुण मध्य अछि, जाहाकु कि मु केबे आपण मानक सह शेयर करबी। आजिर ए वीडियो रे केवल यार तंत्रोक्त गुण विषय मु शेयर करूची। जो माने शिक्षार्थी भाई भौणी, अध्यापक एवं बुद्धिजीवी व्यवसाय बंधु माने जदि यार चेर को विधि मते धारण कर नियंती तेबे तंकर मस्तिष्क प्रखर होइताय। तंकर शिक्षादान हो किंबा छात्र छात्री मानकर स्मरण शक्तिर तीव्रता हेतु परीक्षा रे कृतकार्य पे हो किंबा व्यवसाय भाई बुद्धिजीवी मानकर स्मरण शक्ति एवं चतुरता वृद्धि पाइबा फल सामाजिक स्तर एवं व्यावसायिक स्तर उन्नति करने हो एक चमत्कार कार्य करिथाए। कंप्यूटर ठारू मध्य अधिक तेजस्क्रिय मस्तिष्क करिथाए। आपण माने केवल यहाकु विधिमते व्यवहार करिवार अछि एवं जे माने धन धान्य रे घोर अभाव स्थिति रहउचंती, व्यवसाय करचंती, व्यवसाय चालुनी किंबा व्यवसाय खोजुचंती, पैसा अभावरु हो किंबा से बली जागा अभावरु हो आपण व्यवसाय खंडे खोली पारुनांती किंबा पाठशाठ पढ़ी आपन को चाकरी प्राप्त हो पारु नाही, सेमाने मध्य जदि एई चेरटी को विधिमते व्यवहार करिकरी एवं प्रत्येक गुरुवार दिन लक्ष्मी चालीसा को सकाळ एवं संध्या बेले पाठ करती तबे तांकर चाकरी प्राप्त होवा सह व्यवसाय वाणिज्य उन्नति घटी थाए। धन धान्यर घोर अभाव तुरंत कटि थाए एवं जदि ऋण करज थाए ताहा मध्य सुजी हो जाय थाए। एथिसह जो माने गो हत्या दोष रे नरक जंत्रणा भोगुचंती किंबा पितृदोष रे अकथनीय जंत्रणा भोगुचंती, सेमानकर कोनसी इच्छा पूर्ति घटु नाही, गृह रे संतान संततिंकर जन्म हेउ नाही, ताहा मध्य एई चेर धारण रे खंडन होइताए। जदि गो हत्या दोष को खंडन करिवार थाए तबे आपण एहार चेर को विधिमत भाव में संग्रह करी पर्याप्त क्षीर रे चेर को रखिकी एवं से क्षीर रे आपण स्नान कर सारा परे एवं तापरे शुद्ध जल रे स्नान कर सारा परे चेरटी को गंगा जल रे धौत करके जदि रूपा ताबिज रे कौन व्यक्ति धारण करे तापुरु समस्त गोहत्या दोष कटि थाए, पितृदोष मध्य कटि थाए। जदि काल सर्प जोग मध्य चालू थाए कौन व्यक्तिर जन्म कुंडली रे ताहा मध्य आश्चर्यजनक भावे उतुरी जाय थाए। काल सर्प जोग एभली एक भयंकर जोग, व्यक्ति जेतेବେଳେ मध्य जुआरे पदाउ गले ताकु दुर्घटनार भय रही थाए, दुर्घटना मध्य घटि थाए। अतएव एही चेर धारण ही काल सर्प जोग संपूर्ण भाव में कटि जाय थाए। एतद व्यतीत जो मानक ऊपर शनि ग्रहंकर कोप दृष्टि रहुछि, देह खराब ता संग को धनर अभाव रोचे, शनिकर अत्यंत कुदृष्टि कौन व्यक्ति उपर रोचे, सेमान जदि ये चेर को मध्य धारण करते तेबे शनिकर कौन कोप तापरे रहे नहीं। शनिकर 7.5 चलिले मध्य से व्यक्तिर एते किछि क्षति हुए नहीं, जेहेतु शनिग्रह
ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅତବେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସେଭଳି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ କାମନା ମନ ଭିତରେ ଛପିକି ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହଉ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଇଁ ହଉ, ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଜଳଟିକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଜଳକୁ ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ବେଲ ଗଛ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମହାପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷର ତ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଏହାର ଚେରକୁ ବିଧିମତେ ଧାରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ହେତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚତୁରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଘୋର ଅଭାବ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁନି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ହଉ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଜାଗା ଅଭାବରୁ ହଉ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଚେରଟିକୁ ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଧନ ଧାନ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ତୁରନ୍ତ କଟିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଋଣ କରଜ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିତୃ ଦୋଷରେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟୁନାହିଁ, ଗୃହରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚେର ଧାରଣରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରକୁ ବିଧିମତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷୀରରେ ଏହି ଚେରକୁ ରଖିକିରି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଚେରଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରିକି ଯଦି ରୂପା ତାବିଜରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କରେ, ତା ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଥାଏ, ପିତୃ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ। ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଉତୁରି ଯାଇଥାଏ। କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୁଆଡେ ପଦାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଅତବେ ଏହି ଚେର ଧାରଣ ହିଁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଦେହ ଖରାପ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଶନିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଦୃଷ୍ଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି କୋପ ତା ଉପରେ ରହେ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏତେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଶନି ଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅତବେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସେଭଳି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ କାମନା ମନ ଭିତରେ ଛପିକି ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହଉ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଇଁ ହଉ, ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଜଳଟିକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଜଳକୁ ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବ ଦିଗ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ବୃକ୍ଷର ତାହା ହିଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତେବେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି ବେଲ ଗଛକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିବାର ଅଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିଭଳି କରାଯାଏ ତାର ତ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ତା ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଟାଇଟଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ଲିଙ୍କଟି ଛାଏଁ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ସେଇଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ବେଲଗଛର ଚେରକୁ ତାର ପୂର୍ବପଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡେଇକି ରଖିବେ। ସେଥିରୁ ଚେରଟିକୁ ବାହାର କରିକି ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 7 ଥର ଛୁଆଇ ଦେବେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଲାଲ ଫିତା ହଉ କିମ୍ବା କଳା ଫିତା ହଉ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ତେବେ ରୂପା ତାବିଜରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ। ରୂପା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରଜ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଫିତା ସୁହାଇବ କି ନାଲି ଫିତା ସୁହାଇବ ବୁଝି ବିଚାରିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କେଉଁ ରାଶି ମାନଙ୍କୁ କଳା ଫିତା ସୁହାଇବ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଫିତା ସୁହାଇବ ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲେ
ଆପଣ ଆମର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଏ ବାବଦ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଏଭଳି ତେଜସ୍କର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୂତ ବିକାଶ ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣାଯିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ଜୟ, ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଏସବୁ ଆପଣାର ଛାଇ ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।